Jungle. Audio Jungle. भाई गुरदास ने ताई लिखा ना चौं चक्कां दे विच रेता कहंदे चारे पासे जय जयकार होण लग गई। हुण जेड़े बंदे दी जिन्नी वडियाई होऊगी ओने बुद्धि भी पैदा हो जांदी। ये आम दी गल है, जेड़ा बंदा जिन्नी का बड़ा ना होगा ओने बुद्धि भी आटोमैटिकली पैदा वाले राजे दी रानी झाली बराग विच रहण लग गई ते रानी बराग विच इंनी किसे गुरु नूं लभदी फिरदी है कि मैनू कोई पूरा गुरु मिल जाए जेड़ा मेरे तपदे हिरदे नूं ठंड पा दे, मैनू तार दे। क्योंकि कई राजे भी उपराम हो जाते हैं, राजे उपराम हो जाते हैं, राज भाग तो भी कई फकीर बन जाते हैं। जिवें कि मैं टाइम भी बहुत हो गया पर एका दी गल सुनने वास्ते साध संगत जी टाइम तो बड़े आए ते बड़े लंघ गए पर अपने जीवन काल की मस्ती जरूरी है। कोई ना आदम बादशाह रोज फुल्लां दी सेज विछा के सोया करदा सी ते आदम बादशाह दी गोली जेड़ी फुੱਲ विछाया करदी सी। एक दिन गोली कहंदी राजा रोज फुल्लां दी सेज ते सौंदा है, मैं भी देखा किन्ना क रस है इत्थे फुल्लां दी सेज ते बादशाह दी गोली सौ गई। जदों गोली सुत्ती नींद आ गई, जदों नूं राजा आया उहने आख्या भी गोली राजे दे पलंगां ते सौ जे, डंडा चक्किया कुੱਟਣ लग गया। इन्ना कुटिया गोली बेचारी मूरे मूरे भजी जावे रोई जावे, नाले गोली रोई जावे ते नाले हसी जावे। आदम बादशाह कहंदा रुक गया, डंडा सुटता, कहंदा गोलीए मैनू ऐ दस भी रोनी क्यों आ ते हसदी क्यों आ? गोली कहंदी रोनी दा राजा मैं तां मेरे डंडे पैंदे ने। हुण आपां नूं पता डंडिया मूरे सारे रोंदे आ। कहंदा फिर हसदी काहतों ऐ? कहंदी हसदी राजा तां ऐ आ पलगां ते तू रोज सौना ते मैं 2-3 मिनट ही सुत्ती आ। जे मेरा 2-4 मिनट सौण वाली दा हाल आ हो गया डंडे पै के राजा तू तां रोज सौना, तेरा धर्मराज दी कचहरी विच की हाल होऊगा। इन्नी गल कहण दी देर सी राजा राज भागी छड्ड गया। गोली ने इहो जिहा ताना मारिया राजा राज भागी छड्ड के जंगलां विच रब दी बंदगी करन लग गया। इदां हुंदा जिवें धरू नूं ओहदी मां ने कहा, धरू कहंदा मां सुजानी है कसरीता, कहंदा मां जेड़ा ओ महिला वाला राजा धरू रहिंदा सी इक कखां दी कुल्ली च ते लोग कहंदे सी राजिया धरू साध संगत जी गल्लां जदों साध संगत जी धरू नूं कहंदे ना, धरू नूं कहंदे भी इदां दस आ जेड़ा महल आ तेरे प्यो दा है। जदों कोई माड़ा जा बोल पोना बस ध्यान टुट जाता पर एक गोली है। जदों गल कही ना तू राजे दी रानी है कि गोली है ते साध संगत दी तू दी मां कहंदी सुजानी, क्योंकि तेरा नाना भी राजा सी, मैं राजियां दे घर जम्मी, राजियां दे ब्याही गई। की होया नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता पुत्रा कर्मां ते नाम नहीं जपिया तां करके धक्के खाने पै गए। इन्नी गल कहण दी देर सी तू जंगलां नूं चलिया गया, ताना वज गया ना मेरा वज गया। इदां करके कई राजे भी उपराम हो के राज भाग तो थक जाते हैं, कहते बहुत कर लिया राज हुण सन्यास लेके बह गए। इसे तरह गुरमुख प्यारे हो जिहदे करके मेरा जीवन चल जाए ते जांदी जांदी किसी ने दस पाती कहते काशी दे विच एक बनारस दे विच ना रविदास रहिंदा ते रानी चली गई लाओ लश्कर दास महाराज दी रब नाल एक मिक हो के गल्लां
ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਉਣ ਸਾਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਆਈ ਪੂਰਾ ਮਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਆਈ ਪੂਰਾ ਮਨੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਐ ਤੇ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਭੋਲਿਆ ਰਾਜਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਬੁਲਾਓ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਕੋਲ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆਂ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਰਾਜਾ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਉੱਚੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੰਡਾਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਮਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਗਰਮਲ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਡਤ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਗਰਮੱਲ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਏਦਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਚਾਂਗੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 18 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗਾ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ। ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੱਗ ਕਰਿਆ। ਜੱਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 18 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਸ਼ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਲੂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਉੱਡੀ ਪੰਡਤ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ 18 ਦੇ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦਾਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। 18 ਦੇ 18 ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਿਆ? ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ 18ਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਨੱਕ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗਾ ਜਨਮੇਜਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ। ਇੱਕ ਕੋਹੜ ਨੱਕ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ। ਨਾਗਰਮੱਲ ਵਿਚਾਰਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ?
ਤੇ रविदास ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋ तो तुम नहीं तोड़ा ऐसी प्रीत हाँ ऐसी प्रीत तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया मेरा माथा छतर है जाकी शोध जगत को लागा ता पर तू ही करे नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना नीवियां ऊंचे करने वाला भी रब ही है। हुण साध संगत जी ਜਦੋਂ रविदास महाराज ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ रविदास ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹਦੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਠਾਕੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਠਾਕੁਰ ਕੱਚੇ ਹੋਏ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਘੁਸਰ ਘੁਸਰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਭੋਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਵੇ ਜੇ ਖਾਏਗਾ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਡਤ ਪੂਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋਈ रविदास ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਠਾਕੁਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਡੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੜੇ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਆਵਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਪੱਥਰ ਤਾਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦੋ ਫਤਾਰੀ
ਵੱਜ ਗਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਵਰਗੀਆਂ, ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਕੇ ਬੰਕੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ 24 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਵਿਆਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹਜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੀਰਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜੂਗੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜੂ, ਪਰ ਨਾ ਜੁੜਿਆ। 2-4 ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੈਰ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ 2-4 ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੈਰ ਕਰ ਲੈ, ਘੁੰਮ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਉਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਟਾਇਆ, ਨਾ ਹਟੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾ ਆਹ ਲੋਟਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਕ ਇੰਨੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਰਿਆ ਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਫਣੀਅਰ ਨਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਾ ਆਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਡੰਗ, ਤੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸਵੇਰੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਮੀਰਾ ਉਵੇਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ,
क्या मोशंदा सब कुछ मैनू सौंपिया या तेरा बंदा। गुरमुख प्यारे गुरु रविदास महाराज के लखां तारे हुए की गिनती नहीं की जा सकती, ता करके अज उन्हां दा नाम दुनिया ते अमर है। जय जयकार हो रही है। ते मैं कहना अज इन्नी मस्ती विच तुसीं बैठे हो ना, क्यों बैठे हो, क्यों जुड़े बैठे हो? कोई मेरे करके नहीं, रविदास की कमाई का प्रताप ही इन्ना। गुरमुख प्यारे गल्लां ही चंगियां उन्हां दियां लगदियां जिन्हां फिर चंगा कीता हुंदा है। आखो सतनाम। सो भगत रविदास जी महाराज की समुची फुलवाड़ी का धन्नवाद। लेखराज जी, सरपंच साहब, भाई बलदेव सिंह जी, सारे प्रबंधकां दा, जिन्ने भी इन्हां दे नाल होर संगी साथी ने जिन्हां उद्यम उपराला कीता, सब का धन्नवाद। नगर की संगत सारी, क्योंकि हुण तां अपना घर बन गया एक राजे आना। गुरमुख प्यारिओ, जे किसी ने लभना होवे कहंदे जां थराज ते जां राजियां ने लभ सकदे आ। साध संगत जी एक प्यार की खेड है सारी। बहुत सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सतनाम सिंह जी हमेशा आयां दे सिर ते हथ रखदे ने। प्यार दा इतिहास अपने बड़ियां दा पिछोकड़ भुल जांदियां। कहंदे पारसा मिट जांदी गलत हरफ वांगू, ਜਿਹੜੀ कौम इतिहास ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਦਾ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗੱਤ ਪਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਵਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਰਤ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਾਂਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਣੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਈ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਤਕੀ ਸਮਾਗਮ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਨਾ ਮੇਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਆਪਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਰਸਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਭ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਸਵਾਗਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।
गुरु महाराज कृपा करन इसे तरह सारे दा प्यार बनया रहे ते प्यार बन के साथ संगत जी हस्ती विच रहिए नाम जपिए सेवा ते सिमरन करिए। मैं तुहानू पहला कहती जिस नीच को कोई ना जाना है नाम जप तो चौं कुट मारना जिस नीच नू कोई नहीं सी जानदा उन्हां दा भगत भगत कर बजिया चौं चक्कां दे विच चमड़ेटा वो गुरु को भगती करके नाम दी वडियाई करके दुनिया जानदी है। कदे नामा शिंबा कदे कबीर जलाहा कहंदे सी पर इत्थों तक हो गया कि रब आप आके उन्हां दे काम करन वास्ते आउंदा है। असीं भी अमृत वेले उठिया करो बाणी पढ़िया करो नाम जपिया करो कथा कीर्तन करदे होइया तमाम भुलां दी क्षमा गुरु के संगत बख्शनहार बख्श लेना लास्ट धारना पढ़ के नासा पढ़ के बस समाप्ति सारे इक्को ही गल पियो केड़ी एक बारी दी तुसी आ जो करके दर्शन दे दो ते नाल कहंदे रहिए हम रुते फिरते कोई बात ना पूछता गुर साधु को संग अपने मान ना करिए अपने से गड्डियां कारां कोठियां इन्हां दा मान ना करिए बस गुरु हर वेले कहंदे रहिए सच्चे पातशाह
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕ ਮੈਂ ਸੂਖ ਨੇ